भोसले सर. हा लेक्चर घेताय का? हा ते अनुष सर नाहीत ना. बर बर, दोन्ही घेणार आहे का तुम्ही? तुम्ही एक घेताय काय? नाही, मी एक हरिदास सरांना सांगितलेलं. तुम्ही जर घेणार असला तर मग काय अडचण नाही. अं, मी घेतो, माझे कधी तर 2 ती ग्राफिक्सची घेतो. चालतंय, काय अडचण नाही. मग तुम्ही घ्या, मी हरिदास सरांना सांगतो. ठीक आहे, ओके. हं? ओके. हा, ओके. सत्तेचाळीस जणांपैकी बघा ना, 38 जणांनी फक्त रोल नंबर लिहिले. काय अवघड झाला आता. लेट अस स्टार्ट. हॅलो. So last session, this program, this algorithm we have seen, and write an algorithm to determine largest number between two numbers. So if you have two numbers, it's very easy to determine out of these two numbers which one is largest number. Okay, and steps also we have seen. Step number 1 we can start. So always, and step number 1 for any algorithm, it will remain start, and last step will be end, and in between there will be 2 more steps. Step number 2 and second last step. Step number 2 will be the reading the input or scanning the input variables, and the second last step will be always and displaying desired output on the output screen. And in between step number 2 and step number second last, okay, entire logic, different kinds of instructions we are mentioning, different number of steps we are mentioning, where desired output, desired problem will be solved, and that's why we are using algorithm. बरोबर काय? Hello. Yes. Yes. Now let us try to understand an algorithm. ह्याचा जो प्रोग्राम आहे, वरचा जो प्रॉब्लेम बघितला आपण अल्गोरिदमचा, तो प्रोग्राम चॅप्टर नंबर 2 मध्ये आपण घेणार आहोत बरं का. अल्गोरिदम टू डिटरमाइन लार्जेस्ट नंबर बिटवीन टू नंबर्स. परत हा पण नेक्स्ट अल्गोरिदम टू डिटरमाइन लार्जेस्ट नंबर अमंग्स 3 नंबर्स. 3 नंबर पैकी एक नंबर सर्वात कुठला मोठा असेल. तर इकडे स्टेप नंबर 1 ॲज युजल स्टार्ट असणार. स्टेप नंबर 2
reading or scanning A, B and C, where A, B, C these are the inputs. 3 नंबर हे कीबोर्ड थ्रू इनपुट करण्यासाठी स्टेप नंबर 2 जी काय आहे ते रीड किंवा स्कॅन, आयदर रीड और स्कॅन ABC. 3 नंबर कम्प्युटर घेणार. त्याच्यानंतर हा जो कोड लिहिलेला आहे इकडे थोडंसं मला वाटतं मिस्टेक केली त्यांनी बरं का, हे थोडंसं कन्सिडर नका करू. आपण खाली जातोय. हे नका कन्सिडर करू, ठीक आहे. So step number 3, and in this step number 3, if suppose step number 3 we are dividing into further 3 steps, so you can use such kind of notation: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3. So 3.1, this is the 3 and sorry 3 is the first step, and in this 3 there is काय म्हणणार one substep, and substep of step number 3 is 3.1. मग ते ती काय स्टेप आहे तर if A is greater than B, if A is greater than B, then we can compare A with C. For example, value of A, there are 3 variables A, B, C. A ची व्हॅल्यू 3 आहे असं समजू बरं का, B ची व्हॅल्यू 2 आणि C ची व्हॅल्यू 1. काय अडचण? हॅलो हॅलो. No, sir. मग इकडे स्टेप नंबर 3 is what? Let us compare first 2 variables A and B. And if I will compare first 2 variables A and B, then I can write one logical condition. If A is greater than B, इकडे machine check करणार ना, with the help of arithmetic logical unit, this logical condition will be tested. If it remains true, definitely we can compare our A with, बघा ह्या दोघांमध्ये if A is greater than B, तर मग A हा मोठा झाला आहे B पेक्षा, and this further A we can compare with C, that is third variable. Why? Because B is less than A, therefore A we can compare with C. And if I will compare A with C, again we can write same condition. We will check A is greater than C, and if A is greater than C, definitely A will be greater than B and C. ह्या दोन्ही पेक्षा A हा मोठा असणार. समजलं काय लॉजिक हे कसं लिहिलंय काय? हॅलो. Yes, sir. A, B, C, there are 3 variables. Let us consider A is equal to 3, B is equal to 2, C is equal to 1. Okay. And first of all, what we are doing, first 2 variables we are comparing with logical condition. Let us consider this is the logical condition: A is greater than B. जर A हा B पेक्षा मोठा असेल तर 100% A हा मोठा असणार B पेक्षा. मग ह्या तिघांपैकी हा लहान झाला, ठीक आहे, कोणापेक्षा? A पेक्षा. Then A मोठा झाला इकडे, therefore A we can compare with C. And if I will check second logical condition, A is greater than C, आणि त्यात पण मला असं आढळून आलं की A is greater than C really, with the help of arithmetic logical unit, and we can determine, okay, this A is greater than C. Definitely A हा C पेक्षा मोठा झाला, तर तिकडे ह्या दोन्ही कंडिशन A is greater than B and A is greater than C, ह्या दोन्ही कंडिशन जर ट्रू राहिल्या तर 100% माझा A हा मोठा असणार. समजतंय का लॉजिक? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. हे कळतं का बघा. जर समजा मी असं घेतलं ना, इकडे 1, दुसरी ही पहिली पॉसिबिलिटी म्हणून याला. सेकंड पॉसिबिलिटी, व्हॅल्यू ऑफ A 1, व्हॅल्यू ऑफ B is 2 and value of C is 3. Okay, now we are changing values of A, B, C 1, 2, 3 respectively. त्यावेळेस पहिली कंडिशन चेक होणार, A is greater than B. A is greater than B. True or false? False. False. हा, मग फॉल्स जर झालं तिकडे तर ऑब्विसली ह्या दोघांपैकी बी मोठा झाला. मग तो जर बी मोठा होत असेल तर त्या केसमध्ये बी हा कम्पेअर सी सोबत झाला पाहिजे. एम आय राईट? बी हा सी सोबत कम्पेअर झाला पाहिजे, बी ची तुलना सी सोबत झाली पाहिजे. एम आय राईट? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. मग ह्याच्यामध्ये पण परत आपण समजा असं लिहिलं बी इज ग्रेटर दॅन सी, आणि तिथे जर असं आढळून आलं बी इज, असं आपण लॉजिकल कंडिशन लिहिली आहे ना, बी इज ग्रेटर दॅन सी, मग हे ट्रू का फॉल्स?
ह्या केससाठी false. फॉल्स. मग बी जर मोठा नसेल, ठीक आहे, फॉल्स म्हणजे काय, मोठा नसेल सी पेक्षा, ऑब्विसली सी हा मोठा. ही सेकंड पॉसिबिलिटी. अशा बऱ्याच पॉसिबिलिटीज, ठीक आहे. मग तिकडे मधला मोठा करायचा हा, मग इकडे 1 लिहा किंवा 2 लिहा, परत इकडे 2 लिहा किंवा 1 लिहा. आणि बघा हाऊ मेनी पॉसिबिलिटीज. मला वाटतं ही तिसरी पॉसिबिलिटी घेऊन आपण समजून घेऊन इकडे थांबूयात. थर्ड पॉसिबिलिटी, जिकडे ए वी आर कम्पेअरिंग विथ बी, अजून काय आलं सांगा. A is greater than B, logical condition will remain false. B मोठा झाला इकडे, then B we can compare with third variable C. B is greater than C, but B is greater than C, this logical condition will remain true. Definitely B will remain true. Definitely B will remain largest or larger than A and C. बरोबर का? कळलं Yes, का? sir. Yes, sir. तेच लिहिलेलं आहे इकडे बरं का. Compare B with C. B is greater than C. Display B is greater than A and C. Otherwise C is greater than A and B. ह्याचा पण अल्गोरिदम फक्त इकडे समजून घ्या, लिहून घ्या. ह्याचा जो काही प्रोग्राम असेल तो आपण चॅप्टर नंबर 2 मध्ये बघतोय. काय अडचण? डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स येतात इकडे. डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंट. मी पुढे जातोय. नेक्स्ट अल्गोरिदम आपण बघतोय. Write an algorithm to find out roots of quadratic equation. Quadratic equation आपण मॅथ्स मध्ये शिकलो, x square plus bx plus c is equal to 0. This is quadratic equation. Why we are calling it as quadratic equation? Because power of x is 2. क्वाड्रा म्हणजे 2. क्वाड्रॅटिक. बरोबर काय? Yes, sir. Yes, sir. क्यूब म्हणजे 3. क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. सो क्वाड्रॅटिक इक्वेशन बायनरी म्हणजे 1. समजतं बाय? बायनरी नाही, सॉरी, लिनियर. लिनियर आहे, लिनियर असतं तिकडे. लिनियर म्हणजे x प्लस वाय असं जर लिहिलं मी, x प्लस वाय इज इक्वल टू 0, तर इकडे x आणि y ची जी काही पॉवर असेल, पॉवर म्हणजे घातांक त्याचा, ठीक आहे. पॉवर जर 1 1 असेल तर ह्याला आपण काय म्हणतोय? लिनियर इक्वेशन म्हणतोय. जर इकडे 2 आला घातांक तर ह्याला आपण काय म्हणतो? क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. बरोबर? Yes, sir. जर 3 आला घातांक तर त्याला क्यूबिक म्हणतो. 4 आला तर काय म्हणतात माहित नाही. 5 आल्यावर काय म्हणतात माहित नाही. मला वाटतं त्याला पॉली, काय म्हणतात? पॉली, Polynomial. हा, पॉलिनॉमियल. ठीक आहे. जर घातांक 3 पेक्षा जास्त झाला इक्वेशन मध्ये व्हेरिएबलचा तर त्याला आपण पॉलिनॉमियल असं म्हणतो. बघा, बायनॉमियल थेरम वगैरे बरंच काही शिकला का बघा मॅथ्स मध्ये किंवा 12वीत वगैरे. बायनॉमियल थेरमने आपण ते फाइंड आउट करतो रूट्स. So this is the next algorithm. Let us try to understand. We will have to write algorithm to find out roots of quadratic equation. Equation दिलं इकडे x square plus bx plus c is equal to 0. ह्याच्यामध्ये आपल्याला x च्या व्हॅल्यू फाइंड आउट करायच्या. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन म्हणजे 2 व्हॅल्यू असणार x च्या. बरोबर का हो? एक तर x ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह असेल किंवा निगेटिव्ह असेल, पण 2 व्हॅल्यूज असणार. कारण की क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असेल तर 2 व्हॅल्यूज असतात. क्यूबिक असेल तर 3 व्हॅल्यू असतात. एम आय राईट? Yes, sir. Yes, sir. थोडंसं बघा मॅथ्स. So step number 1, always we are starting with step number 1 as start, and step number 2. Now if this equation you will observe carefully, x square plus bx plus c, इथे a हा इनपुट असणार, b हा इनपुट असणार, c हा इनपुट असणार. मॅथ्स मध्ये शिकलो आपण x1 x2 जर रूट फाइंड आउट करायचं असेल तर हा फॉर्म्युला आहे, मायनस बी प्लस मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. आठवला का? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. x1 and x2 क्वाड्रॅटिक इक्वेशन जर फाइंड आउट करायचे असतील तर हे फॉर्म्युला आहे डायरेक्ट. त्याच्यामध्ये एकदा ही ते प्लस घ्यायचं, एकदा मायनस घ्यायचं. मायनस बी प्लस मायनस असं लिहायचं आपण, प्लस मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए. एकदा प्लस घेऊन सॉल्व्ह करायचं, x1 म्हणायचं त्याला. त्या प्लसच्या ऐवजी एकदा मायनस घेऊन सॉल्व्ह करायचं, त्याला x2 म्हणायचं. अशा प्रकारे आपल्याला दोन रूट्स भेटतात आहे. त्याला आपण रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असं म्हणतो. मग इकडे सगळ्यात पहिल्यांदा आहे स्टार्टने आपण चालू करणार आपला अल्गोरिदम. सेकंड स्टेप काय असणार? स्कॅनिंग ऑर रीडिंग द व्हॅल्यूज ऑफ ए बी अँड सी. ए बी सी च्या व्हॅल्यू कीबोर्ड थ्रू एंटर झाल्या पाहिजेत किंवा कम्प्युटरनी त्या वाचल्या गेल्या पाहिजेत. म्हणजे स्टेप नंबर 2 ही इनपुट साठी. काय अडचण? हॅलो. No, sir. No, sir. आता त्याच्यामध्ये बरं का बऱ्याच काही पॉसिबिलिटीज होऊ शकतात. फॉर एक्झाम्पल मी इथे लिहितो आहे ना, ax स्क्वेअर
plus bx plus c is equal to 0. पहिली पॉसिबिलिटी, जर a शून्य असेल तर, हॅलो, पहिली पॉसिबिलिटी या क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये जर a शून्य असेल तर सगळ्यात पहिल्यांदा काय होईल, कोण विचार करेल, कोण सांगेल? a जर 0 झाला काय होईल? हॅलो, थिंक करा. हॅलो, व्हॅल्यू इन्फिनिटी. व्हॅल्यू इन्फिनिटी कशी येईल हो? a ची व्हॅल्यू 0 झाली तर a 0 होणार, प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू मायनस c बाय b, x इज इक्वल टू मायनस c बाय b. तोंडी आहे बघा. तर मला x1 आणि x2 च्या व्हॅल्यू मध्ये वाटली 0 झालं असं म्हणताय. x1 आणि x2 च्या व्हॅल्यू मध्ये डिनॉमिनेटर जर 0 असेल तर मग पुरा व्हॅल्यू इन्फिनिटी. त्याच्यासाठी व्यवस्थित ऐका की a ची व्हॅल्यू 0 म्हणले मी, x1 x2 ची व्हॅल्यू 0 नाही म्हणत आहे मी. a ची व्हॅल्यू 0 झाली तर काय होईल? मायनस सी अपॉन बी. मायनस सी अपॉन बी. ही कोणाची व्हॅल्यू येणार? एक्स ची. X ची. हा, ही फाइंड आउट केली तुम्ही बर का, पण ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन राहणार का ह्याच्याबद्दल कोण बोललंच नाही. नाही राहणार. विचार करा आहे ना, विचार करा. ह्या विषयाला विचार करण्याशिवाय दुसरं काय नाही. कम्प्युटरला आपण जर फाइंड आउट करायला रूट सांगितले तिकडे, तर हे सगळे विचार करायला लागणार आपल्याला, ह्या सगळ्या पॉसिबिलिटीजचं थिंकिंग करायला लागणार. हे जर माझा 0 झाला तर bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जे इक्वेशन आपलं क्वाड्रॅटिक होतं ते लिनियर होणार. लिनियर असेल तर एकच व्हॅल्यू x ची भेटणार. माझं इक्वेशन जे काही क्वाड्रॅटिक होतं ते लिनियर होणार. लिनियर जर माझं होत असेल इक्वेशन तर ते मी फाइंड आउट केलं नाही पाहिजे, कारण की आपला जो अल्गोरिदम आहे टू फाइंड आउट रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, आपला अल्गोरिदम हा टू फाइंड आउट रूट्स ऑफ लिनियर इक्वेशन असा क्वेश्चन नाही. हॅलो, समजतं का बघा? येस सर. आता इकडे ज्या नंबर ऑफ स्टेप्स ह्या विद्यार्थिनींनी लिहिलेल्या आहेत अशाच स्टेप्स लिहायला पाहिजेत असं काय नाही. ठीक आहे, सो यू कॅन चेंज युअर लॉजिक. You can consider this case where value of a is equal to 0, it will not remain quadratic equation. So simply you can display appropriate message on the output screen. If value of a is 0, direct दाखवून टाकायचं तिकडे की we are not able to find out the roots of quadratic equation because value of a is 0, and as value of a is 0, quadratic equation will not remain quadratic. It will remain, it will become, okay, it will become linear equation. Hello. Yes. येस सर. पहिली पॉसिबिलिटी कळली का? पहिली पॉसिबिलिटी कळली का? येस सर. आता दुसरी पॉसिबिलिटी, समजा बी 0 झाला, सांगा काय होईल? ही पहिली पॉसिबिलिटी. ओके, सेकंड पॉसिबिलिटी, व्हॅल्यू ऑफ बी 0, म्हणजे हे 0 होणार. काय येणार आन्सर? एक्स स्क्वेअर. आन्सर काय येणार सांगा ना, एक्स स्क्वेअर वगैरे सांगू नका आता. x1 काय येणार? डायरेक्ट x2 तोंडी हे पण बघा, हा जो c आहे तो इकडे जाणार, मायनस सी बरोबर, डिवायडेड बाय सांगा A. a, आणि हे स्क्वेअर रूट मध्ये, बरोबर असं. रूटच्या बाहेर मायनस असणार. Yes, sir. एकदा प्लस येणार मला वाटतं आणि एकदा मायनस येणार, असे दोन x1 x2 भेटणार, बरोबर काय? Yes, sir. येस सर. एकदा प्लस भेटणार, एकदा मायनस भेटणार. प्लस असेल तर x1 म्हणून, मायनस असेल तर x2 म्हणून. बरोबर आहे का? यस. येस. येस सर. अजून दोन पॉसिबिलिटीज आहेत आता बघा. नाही, अजून एक पॉसिबिलिटी, तिसरी पण घेऊया आपण. तिसरी, जर c 0 झाला तर काय होईल? हॅलो, एक एक्स ची व्हॅल्यू 0 येणार आणि दुसरी फाइंड करायला.
हा म्हणजे आपल्याला भेटणार काय ax स्क्वेअर प्लस bx लिहिता येत नाही bx इज इक्वल टू 0. मग ह्यातून x कॉमन निघणार मला वाटतं. x कॉमन निघला, आतमध्ये काय राहिलं ax प्लस b. ax plus b. ax प्लस b इज इक्वल टू 0. मग एकदा हे x इज इक्वल टू 0 आणि x equal to minus b upon a. x इज इक्वल टू मायनस बी अपॉन बरोबर. ही तिसरी पॉसिबिलिटी, जर c 0 आला तर. फक्त a जर 0 झाला तर ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन राहत नाही, पण ह्या दोन पॉसिबिलिटीज आपल्याला कन्सिडर करायला लागणार, वेअर b इज इक्वल टू 0 अँड c इज इक्वल टू 0. अकॉर्डिंगली यू विल गेट ओके x अँड व्हॅल्यूज ऑफ x अँड y. त्याच्यानंतर पुढची पॉसिबिलिटी आपण थोडंसं क्लिअर करूया. हे नाही वापरायला पाहिजे बरं का, ते वापरल्यानंतर वेळ जातोय. तीन पहिल्या पॉसिबिलिटी कळल्या का? हॅलो. a इज इक्वल टू Yes, sir. 0, Yes, sir. b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0. पुढची पॉसिबिलिटी बघतोय आता आपण x1 आणि x2 फाइंड आउट करण्यासाठीच्या. त्याच्यामध्ये हा फॉर्म्युला वापरण्यासाठीची पॉसिबिलिटी बघतोय आपण. कुठला? हा, हे दोन. हे दोन जर फॉर्म्युले जर तिकडे कॅल्क्युलेट करून बाकी तोंडी होतं, ठीक आहे. मग हे कधी येणार? जर a माझा नॉट इक्वल टू 0 असेल तर, b माझा नॉट इक्वल टू 0 असेल तर, c पण माझा जर 0 नसेल तर, ह्या तिन्ही कंडिशन जर ट्रू होत असतील तर मला वाटतं मग हा फॉर्म्युला वापरायला लागेल. एम आय राईट? हॅलो, विचार करा. आणि b square greater than 4ac. डायरेक्ट आपल्याला आन्सर भेटतात आहे, ठीक आहे. यस. त्याच्यानंतर फॉर्म्युला जर केअरफुली बघितला इकडे, तर स्क्वेअर रूटच्या आतमध्ये बी स्क्वेअर मायनस 4ac अशी एक टर्म आहे. ह्याच्यामध्ये परत दोन पॉसिबिलिटीज. बी स्क्वेअर जर मोठा आला आहे ना 4ac पेक्षा, काय म्हणतो बघा ना, म्हणजे हे बी स्क्वेअर जर 4ac पेक्षा मोठा आला तर आपलं बी स्क्वेअर मायनस 4ac हे पॉझिटिव्ह येणार, आणि पॉझिटिव्ह संख्येचं पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूचं स्क्वेअर रूट हे पॉझिटिव्ह निघतं. त्याच्यामुळे x1 आणि x2, ठीक आहे, हे दोन्ही पण आपल्याला रिअल व्हॅल्यूज मिळणार, रिअल रूट्स म्हणू आपण ह्याला, रिअल रूट्स मिळणार. x1 आणि x2 हे रिअल रूट्स मिळणार. काय अडचण? हॅलो. No, sir. मग ही कितवी पॉसिबिलिटी बघा ना, बी स्क्वेअर इज ग्रेटर दॅन 4ac. जर हे असं आलं तर तिकडे दोन पद्धतीने x1 आणि x2 आपण फाइंड आउट करणार, आणि बी स्क्वेअर हा मोठा असेल 4ac पेक्षा तर डेफिनेटली काय होणार, आपलं स्क्वेअर रूटच्या आतमधली जी काही व्हॅल्यू असणार ती पॉझिटिव्ह येणार. मग पॉझिटिव्ह संख्येचं पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूचं स्क्वेअर रूट हे रिअल रूट येतं, रिअल नंबर येतो, रिअल नंबर येतो. आणि रिअल नंबर येत असल्यामुळे x1 आणि x2 ह्या दोन्ही जे काही रूट्स आहेत त्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे हे आपल्याला रिअल भेटणार. काय अडचण? पुढची केस. आणि ह्याच्या नंतरची त्याच्या पुढची केस, जर बी स्क्वेअर हा 4ac पेक्षा लहान झाला, म्हणजे बी स्क्वेअर हा ह्याची व्हॅल्यू ह्या व्हॅल्यू पेक्षा, ठीक आहे, लहान झाली, म्हणजे हे मोठं झालं. हे मोठं झालं म्हणजे आपल्याला स्क्वेअर रूट मध्ये मायनस चिन्ह येणार. मग मायनस जर स्क्वेअर रूट मध्ये असेल तर त्याचा आपल्याला कसलं रूट भेटतो? इमॅजिनरी रूट भेटतं. कारण की स्क्वेअर रूट मध्ये -1 म्हणजे कॉम्प्लेक्स नंबर असतो, त्याला आपण आय असं म्हणतो. एम आय राईट? Yes, sir. Yes, sir. मग जर बी स्क्वेअर इफ बी स्क्वेअर इज लेस दॅन 4ac, इफ दिस कंडिशन विल रिमेन ट्रू, and definitely values of x1 and x2 which are roots of the quadratic equation you will get, okay, imaginary roots you will get. So have you understood this algorithm? Hello. Number of steps. Hello. Yes, sir. Yes, sir. सगळ्यांना समजलं का? And at the end, second last step is what? We can display our result. We can display value of x and y. And then step number 7, last step, we can stop. समजलं काय?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. How many possibilities we considered when we are using this formula? When a is not equal to 0, b is not equal to 0, c is not equal to 0, then we can consider values of x and x1 and x2 we can find out with this formula. This formula we have learned already in the कितवीत शिकलो बघा, आठवतं काय. आणि जर तिकडे a ची व्हॅल्यू जर 0 असेल तर मात्र ते इक्वेशन क्वाड्रॅटिक राहत नाही. आणि दिस पॉसिबिलिटी ऑल्सो यू कॅन कन्सिडर व्हॅल्यू ऑफ b and value of b, value of b and value of c can remain, okay, can be 0, and in such cases directly we can find out values of x1 and x2. But when there will be, okay, different values of abc and values of abc are not 0, in such cases we can calculate x1 and x2 with this formula. Again there are two possibilities, b square, we need to find out, okay, b square and 4ac. Out of these two, b square and 4ac, which one is larger? If b square is larger than 4ac, definitely roots of quadratic equations we are getting real roots म्हणू आपण. But when b square is less than 4ac, definitely in this case, when this condition will remain true, in this case whatever values of x1 and x2, it means roots of quadratic equations we are getting, these roots we are getting imaginary roots. Am I right? Hello. And at Yes, the sir. end, second last step is what? We can display our result on the output screen. x1 and x2 व्हॅल्यू ह्या आपण स्क्रीनवर दाखवू शकतो. ह्याचा प्रोग्राम घ्यायचा मला आठवण करा. आपण चॅप्टर नंबर 2 मध्ये ह्याचा प्रोग्राम घेऊयात. काय अडचण? हॅलो. No, sir. आपण जातोय पुढे. पुढचा अल्गोरिदम बघा ना, थोडेसे जास्त मी एक काय म्हणणार बघा ना, एक्झाम्पल्स घेतलेले जेणेकरून तुम्हाला हे लिहिता यावं आहे. अशा स्टेप्स तुम्हाला स्वतःला लिहिता याव्यात. जर तुम्ही कुठलं बुक वगैरे वापरत असाल आहे ना, यशवंत कानेटकर त्या कशामध्ये सिलेबस तुम्ही लिहिला आहे, त्या सिलेबस मध्ये बरेच काही बुक्स दिलेले आहेत. कधी कॉलेजवर आला ते बुक्स जर घेतली, बुक बँक घेतली, तर त्या बुक्स मध्ये काही अल्गोरिदम्स लिहा म्हणून असे काही प्रॉब्लेम्स असतील तर ते तुम्ही लिहायचा प्रयत्न करा. आपण काही एक्झाम्पल्स घेतोय इकडे, हे सॅम्पल एक्झाम्पल्स आहेत म्हणून आपण. But every time, if any such kind of mathematical problem, if you wanted to solve, and in such cases, you should be able to write the number of steps. And if you are writing the number of steps, then it is called as algorithm. बरोबर? Hello. Yes. Yes, sir. पुढचा अल्गोरिदम काय बघा ना, राईट अन अल्गोरिदम टू कॅल्क्युलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल. आपल्याला ट्रायंगलचा एरिया फाइंड आउट करायचा आहे, वेअर 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इनपुट्स. 3 साइड्स या ट्रायंगलच्या समजा ए बी आणि सी आहेत असं आपण समजू. ह्या 3 जर साइड्स असतील, ठीक आहे, ट्रायंगलच्या, तर तिकडे एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करा असं म्हणलं बरं का. 11वीत का 12वीत आहे ना, तिकडे होत आहे ना, जर 3 साइड जर ट्रायंगलच्या दिल्या असतील तर तो ट्रायंगल आधी होतो का नाही, तो ट्रायंगल प्रत्यक्षात आहे का नाही हे काढण्याचं काहीतरी एक टेस्ट होते. काय होती आठवते का कोणाला? एबीसी ह्या 3 व्हॅल्यू आहेत. हॅलो. Yes, sir. आठवतं का? हे नाही विचारत आहे मी, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करा, हे नंतर बघू आपण. पण 3 साइड्स दिल्या मी, आणि 3 साइड्स दिल्यानंतर त्या 3 साइड्स मधून ट्रायंगल तयार होतो. Ha, sir. आ? दोन साइडची बेरीज ही तिसऱ्या साइड पेक्षा जास्त असली पाहिजे. हॅलो. Yes, sir. Right, sir. आठवा की जरा, काय बघाय ना, कसला अभ्यास केलता बघाय ना. 2 साइडची बेरीज ट्रायंगल जर तो असेल, जर माझ्याकडे 3 साइड्स असतील, फॉर एक्झाम्पल 1 1 1, मला वाटतं तो
इक्विलॅटरल ट्रायंगल होतो. येस, Yes, sir. Yes, sir. किंवा 5-5-5 घेतलं तिकडे आहे ना, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ग्राफिक शिकताय आता तुम्ही बघा ना, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर असा जर ट्रायंगल असेल तर त्याला इक्विलॅटरल ट्रायंगल असं म्हणतात. हिरोज फॉर्म्युलाने आपण फाइंड करत होतो. आ Heroes formula. हिरोज फॉर्म्युला होता. काय आहे ते सांगा की मग आहे ना, हिरो का काय? डेल्टा इक्वल टू रूट एस इंटू एस मायनस ए इंटू एस मायनस बी इंटू एस काय अवघड मायनस झालं. मी एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कसं करायचं हे नाही विचारत आहे बरं का. मी विचारतोय काय, जर माझ्याकडे अशा 3 व्हॅल्यू जर दिल्या त्या एबीसीच्या, हा ट्रायंगल होतो का नाही हे आधी विचारतोय मी. एरियाच इथं दिलंयच की आहे ना, हे साइन रूल 3 साइड्स जर दिल्या आणि त्या 3 साइड्स वरून तो ट्रायंगल आधी आहे का नाही हे टेस्ट करण्यासाठी आपण कुठे शिकलो का बघा आहे ना, 2 साइडची बेरीज ही तिसऱ्या साइड पेक्षा जास्त असली पाहिजे. हे सगळ्या साइडला जर लागू झालं तर तो ट्रायंगल, नाही तर आपण तो ट्रायंगल काढूच नाही शकणार. हे बेसिक आहे बघा आहे ना. Yes, sir. Yes. फॉर एक्झाम्पल ए प्लस बी इकडे 2 होतं, 2 हे 3 पेक्षा मोठं आहे. परत ह्या दोघांची बेरीज केली तरी पण हे 2 ठीक आहे, ह्यांची बेरीज 2, बी प्लस सी हे 2 ए पेक्षा मोठं आहे. परत ए आणि सी ची बेरीज केली तरी पण हे 2 बी पेक्षा मोठं आहे. मग आता मला अशा कोणतरी व्हॅल्यू सांगा की तिकडे तो ट्रायंगल नाही होणार. हॅलो, येतं का लक्षात? फॉर एक्झाम्पल बघा 1 1 माहित नाही आता बरं का, आपण चेक करूया. 1 1 5 घेतलं तर 1 + 1 2 होते. हा, Less than. हा, इकडे 10 घेतलं होईल का? होणार मला वाटतं. ह्या दोनची बेरीज ही ह्याच्यापेक्षा जास्त, ठीक आहे. ह्या दोघांची बेरीज हा होत नाही का ट्रायंगल हा? बघा काढता येतं का? फॉर एक्झाम्पल बघा ना, समजतं का बघा ना, ग्राफिक्स का काय बघायला काय म्हणायचं. 10 सेंटीमीटरची अशी एक लाईन काढली मी आणि तिथून मला 1 सेंटीमीटरचं काय काढायचं आहे, 1 सेंटीमीटर आणि 1 सेंटीमीटर एवढंच ट्रायंगल होतोय का हो? Yes, sir. नाही होत. नो sir. विचार करा की आहे त्याला ट्रायंगल म्हणणार का? हा 1 सेंटीमीटर, हा 1 सेंटीमीटर, हा 10 सेंटीमीटर. मग इकडे जर हा ए असेल, हा बी असेल, हा सी असेल, मग इकडे पहिली कंडिशन काय आहे, तर ए आणि बी ची बेरीज ही सी पेक्षा जास्त आहे का? येस, ए प्लस बी इज ग्रेटर दॅन सी. ही कंडिशन ट्रू आहे का? येस. नंतर बी प्लस सी बर का इज ग्रेटर दॅन ए, हे पण ट्रू आहे. पण ए प्लस सी हे मोठं आहे का बघा बी पेक्षा. ही कंडिशन फॉल्स होती. मग ही कंडिशन फॉल्स झाल्यामुळे जर कोणी असं इनपुट टाकलं तिकडे तर डेफिनेटली काय होणार, आपला आपण एरिया फाइंड करायला जायलाच नाही पाहिजे. हॅलो, एरिया हा ट्रायंगलचा फाइंड आउट होत असतो. एरिया हा जर असलं जर कोणी इनपुट टाकलं तर तिकडे फाइंड आउट नाही झाला पाहिजे. हॅलो, तिकडे मशीन आणि काय म्हणणार माणसामध्ये हा फरक आहे. मशीनला इकडे कळणार नाही. मशीनला जर तुम्ही हे असं सांगितलं नाही, हे जर लॉजिक दिलं नाही, मशीनला जर हे लॉजिक दिलं नाही तर मशीन ह्या फॉर्म्युलाने आन्सर काढणार, ते आन्सर चुकीचं असणार. हॅलो, विचार करा बरं का ह्या गोष्टीचा, हे महत्वाचं आहे. हॅलो, Yes, sir. नुसतं समोर फॉर्म्युला दिसला आणि झापडं लावून चालत नाही जायचंय आपल्याला इकडे. हा विषय तुम्हाला विचार करण्यासाठी भाग पाडणार आहे. जर तुम्ही विचार करत असेल तरच, जर तुम्ही विचार नाही केला तर ह्याचा काही उपयोग नाही ह्या विषयाचा, असं म्हणू आपण इकडे. समजलं का ह्या 2 गोष्टी? मगाशी कुणीतरी एक 5 सांगितलं कुणीतरी एक्झाम्पल. 1 1 5 होतं का हे? बघा नाही होत सर. नाही होत सर. 6 बेरीज परत 2 बेरीज, ही 2 बेरीज ही 5 पेक्षा मोठी येत नाही, म्हणजे हा पण ट्रायंगल नाही होत. तुम्ही आज ट्राय करा बघा ना, इंजिनिअरिंग ग्राफिक्स विषय शिकताय तिकडे. एका ट्रायंगलची साइड 1 सेंटीमीटर घ्यायची, दुसऱ्या ट्रायंगलची साइड 1 सेंटीमीटर घ्यायची, तिसऱ्या ट्रायंगलची साइड 10 सेंटीमीटर घ्यायची आणि त्याचा ट्रायंगल बनवता येतो का बघा. ओके, हॅलो, यस, समजलं का?
Yes, sir. Yes, sir. आता इकडे आपण अज्युम करतोय की जे काही 3 साइड इनपुट टाकल्या जातील त्या ट्रायंगलला त्या नाहीतर आपला प्रॉब्लेम मोठा होणार. बघा ना, पहिल्यांदा तो ट्रायंगल आहे का नाही हे चेक करायला लागणार. टाकलेल्या 3 साइड ह्या ट्रायंगलच्या आहेत का ना, दॅट वी नीड टू टेस्ट इनिशियली. आणि जर ते कंडिशन सॅटिस्फाय झाल्या तर मग आपण काय करू शकतोय, एरिया ऑफ ट्रायंगल वी कॅन फाइंड. अदरवाइज वी शुड नॉट सपोज टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल. हा पण प्रोग्राम आपण चॅप्टर नंबर 2 मध्ये घेणार आहोत. यू कॅन रिमाइंड मी. काय अडचण? हॅलो. No, sir. No, No, sir. Step number 1 start. Read the value of A, B, C. 3 इनपुट्स असणार, 3 साइड. A ही पहिली साइड, B ही दुसरी साइड, C ही तिसरी साइड. मग इकडे सगळ्यात पहिल्यांदा आपण यस कॅल्क्युलेट करणे आहे ना. दिस इज द स्टेप नंबर 3. हे बघितलेलं आहे ऑलरेडी आपण. ठीक आहे. स्टेप नंबर 3 ज्याला आपण हाफ पेरिमीटर म्हणतो. एम आय राईट? A + B + C / 2. यस. हाफ पेरिमीटर कॅल्क्युलेट करणे. जर 3 साइड्स दिल्या असतील तर हाफ पेरिमीटर कॅल्क्युलेट करणे. इकडे ट्रायंगल हा राईट अँगल्ड ट्रायंगल दिलेला नाहीये, लक्षात घ्या. राईट अँगल्ड ट्रायंगलचा फॉर्म्युला वेगळा आहे. 1/2 बेस इंटू हाईट. हॅलो, विचार करा. Yes. इकडे ट्रायंगल दिलेला आहे. तो कसला ट्रायंगल आहे हे माहित नाही आपल्याला. समद्विभुज आहे का, आयसोस्लेस आहे का, काय बघा. कसला विषमभुज. तिन्ही साइड्स वेगळ्या आहेत. दुसरं एक एक्झाम्पल 1, 2, 3 अशा 3 साइड्स घेतल्या. ट्रायंगल होईल का? होईल मला वाटतं. बघा, ह्या दोघांची बेरीज होतो का? बघा, ह्या दोघांची बेरीज ही मोठी यायला पाहिजे. मला वाटतं येत नाही. नाही येत, सर. हा, बघा, विचार करा. हे पण ट्रायंगल, हा पण ट्रायंगल काढता येतो का? बघा, तुमच्याकडे आता मला वाटतं ड्रॉइंग बुक आहे. 1, 2, 3 असं जर तिकडे घेतलं तिकडे आणि असं केलं तर 2, 2, 3 विचार करा. मला वाटतं येतं आता. 4 हे 3 पेक्षा मोठा आहे, 5 हे 2 पेक्षा मोठा आहे, परत 5 हे 2 पेक्षा मोठा आहे. एम आय राईट? त्याचा ट्रायंगल येईल. पण 1, 2, 3 चा ट्रायंगल काढता येईल का नाही हे पण चेक करा. यस. नाही येत, sir. ठीक आहे. So step number 3 is to find out half perimeter. How to find out half perimeter? So whatever sides we have, simply we are adding all the sides and we are dividing by 2. We'll get an half perimeter. We are calling that half perimeter. We are denoting that half perimeter by small s. S म्हणून आपण त्याला half perimeter. मग calculate area of triangle हा फॉर्म्युला आहे स्क्वेअर रूट मध्ये s into s minus a into s minus b into s minus c. हा स्टँडर्ड फॉर्म्युला with which we can calculate area of triangle. बरोबर? हॅलो. येस, सर. आता Yes, इकडे बरं का, असला फॉर्म्युला इकडे स्क्वेअर रूट फाइंड आउट करण्यासाठी आपण मॅथमॅटिकल फंक्शन वापरायला पाहिजे. SQRT नावाचं. SQRT फॉर्म्युला फक्त कसं लिहितात दाखवतो. स्क्वेअर रूट मध्ये s ठीक आहे इंटू साठी स्टार दाबायचं. मॅथ्स मध्ये असं चालतं. ठीक आहे. एस आणि ब्रॅकेट म्हणजे आपण समजून घेतो इथं गुणाकार आहे, पण कम्प्युटरला समजत नाही इकडे मध्ये काय आहे. त्याच्यासाठी स्टार वापरायचा. ब्रॅकेट हे कम्प्युटरला कळत नसतात, लक्षात घ्या. ते असं लिहायचं. मग s मायनस ए, परत तिकडे ब्रॅकेट आहे. ब्रॅकेट म्हणजे गुणाकार असतो. इंटू s मायनस बी, परत ब्रॅकेट आला. इंटू, येतं का लक्षात? s मायनस सी. Yes, sir. हा s मायनस सी चा ब्रॅकेट झाला आणि SQRT चा ब्रॅकेट हा पूर्ण इथं झाला. अशा पद्धतीने तुम्हाला लिहायला लागेल हा फॉर्म्युला कम्प्युटरच्या भाषेत. समजलं का हे? And you can calculate area of triangle. Then second last step, you can display area of triangle on the output screen. And at the end, and step number 6, you can stop. ह्याचा पण प्रोग्राम आपण घेऊ. आठवण करा मला, चॅप्टर नंबर 2 मध्ये मोडतं हे. ठीक आहे. अल्गोरिदम कळले का कशी लिहायचे? हॅलो. हा, सर. हा, आपण पुढे जातोय आता आहे ना. फ्लो चार्ट म्हणजे काय समजून घेण्यासाठी लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड फ्लो चार्ट. Before understanding flow chart, I hope you have understood what is meant by algorithm.
Now, whatever problems, whatever examples we have seen for algorithm, so problems very easy आहे होते ते ना, व्हेरी इझी होते. ठीक आहे, असं म्हणून आपण जिकडे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड वेअर ऑल्सो लेस. मला वाटतं 7 ते 8 मॅक्सिमम स्टेप मध्ये आपला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला, बरोबर का? विचार करा, आतापर्यंत जे काही प्रॉब्लेम बघितले ते सगळे लेस नंबर ऑफ स्टेप्स मध्ये सॉल्व्ह झाले. नाव यू कॅन इमॅजिन, ओके, यू कॅन इमॅजिन वेअर नंबर ऑफ स्टेप्स आर रिक्वायर्ड मोर. एक 200 ते 300 स्टेप्स मला लागतात आहेत टू सॉल्व्ह एनी प्रॉब्लेम. such big problem I wanted to solve. In such cases, if I will be writing number of steps, okay, and it may consume 4 to 5 pages. केलं का? इमॅजिन केलं का? हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. we have one problem, and that problem if I wanted to solve and I am writing number of steps, means I am writing algorithm. In such cases, what will happen? 4 to 5 pages will be consumed then, because I am writing, you know, all these steps. And if such kind of algorithm, if I will be giving to my teammates, जर हा अल्गोरिदम मी कुणाला दिला वाचायला तिकडे, तर ते 5 ते 6 पानं आहे ना वाचणं, इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. आता 5 ते 6 असेल तर ठीक आहे. समजा आपला प्रॉब्लेम एवढा मोठा झाला, तिकडे मला 1000 लाईन्स लिहाव्या लागल्या, 1000 स्टेप्स मला लिहावे लागले. आफ्टर फॉलोइंग दोज 1000 स्टेप्स, actually problem will be solved. If such big algorithms, if you are writing in such cases, it is very difficult to read. वाचणं हे अवघड आहे. मग त्या वाचण्यापेक्षा जर मला कुणी त्याची जर डायग्राम दिली, विचार करा, instead of writing all those instructions, if I will convert all those instructions in the form of diagrammatic, if I will create, okay, diagrammatic representation. So diagrammatic representation of an algorithm is called as flowchart. कळलं का? And why diagrammatic representation is important? Because diagrammatic representation helps to understand things very fast and easily. Our brain captures information very fast in the form of diagrams. Am I right? Am I right? Yes, sir. जर नुसतीच बडबड असेल बरं का, बघा ना, ऑडिओ, रेडिओ, त्याचं जर बेस्ट एक्झाम्पल घेतलंय ना, रेडिओ मध्ये आपण गोष्टी ऐकतो फक्त आहे, तिकडे 3 टाईपचे पर्सनॅलिटीज असतात बघा ना. कम्युनिकेशन स्किल मध्ये शिकला का बघा ना, ऑडिटरी, कायनेस्थेटिक आणि विजनरी. हॅलो, ऐकलं काय? हॅलो हॅलो, माहितीये का हे? यस, रिस्पॉन्स द्या की तिकडे. यस नो काय तर म्हणा की आहे. नो सर. ऑडिटरी, ठीक आहे, गुगल वरती पण सर्च करा, बघा मिळेल आहे. विजनरी आणि कायनेस्थेटिक. सो 3 टाइप्स ऑफ पर्सनॅलिटीज यू विल फाइंड आहे ना अराउंड यू. क्लासमध्ये पण असे 3 टाइपचे विद्यार्थी असतात. पहिलं म्हणजे ऑडिटरी, गोष्टी ऐकल्या की समजतात त्यांना, त्यांना गोष्टी बघून नाही समजत, त्यांना एक्सपेरिमेंट करून पण नाही समजत, त्यांना फक्त ऐकल्या गोष्टी की समजतात. त्यांना ऑडिटरी काइंड ऑफ पर्सन्स असं म्हणायचं आहे. त्यांचं लिसनिंग ॲबिलिटी स्ट्रॉंग असते, लक्षात घ्या ना, लिसनिंग ॲबिलिटी भरपूर स्ट्रॉंग असते. वन्स दे विल लिसन इमिजिएटली दे कॅन ग्रास्प सच काइंड ऑफ पर्सन्स वी आर कॉलिंग देम एज ऑडिटरी. ऐकून त्यांना समजतं. नेक्स्ट इज विजनरी. विजनरी आर द पर्सन्स, okay, those who will understand the things after watching the things with their eyes. त्यांना ऐकून गोष्टी कळत नाहीत, हे महत्वाचं आहे बरं का. काही विद्यार्थी असतील, आपल्या पण क्लासमध्ये असतील बरं का, काही विद्यार्थ्यांना गोष्टी ऐकून समजत नसतात. जोपर्यंत त्या गोष्टी डोळ्यांनी बघितल्या जात नाहीत तोपर्यंत त्यांना समजत नसतात. हॅलो, Yes, sir. म्हणायचं, ठीक आहे. आणि ह्याच्या पुढची कॅटेगरी ज्याला कायनेस्थेटिक म्हणू आपण. कायनेस्थेटिक म्हणजे काय आहे, तर त्यांना ऐकून पण नाही समजत, बघून पण नाही समजत.
डोळ्याने ऐकून सॉरी डोळ्यांनी बघून आणि कानाने ऐकून पण नाही समजत, त्यांना आपण कायनेस्थेटिक म्हणायचं. त्यांना ऍक्च्युअल एक्सपेरिमेंटेशन करून बघितल्यानंतर समजतं ते. ऍक्च्युअल प्रोग्राम तिकडे एक्झिक्यूट केल्यानंतरच समजतं. ऍक्च्युअल एक्सपेरिमेंटेशन केल्यानंतरच गोष्टी समजतात. ऍक्च्युअली स्पर्श केल्यानंतरच गोष्टी समजतात. अशा पर्सन्सना कायनेस्थेटिक असं म्हणतात. कळलं का? येस सर. आता बघा ना, थोडंसं वेगळं काहीतरी सांगितलं, हे समजून घ्या ना. ऑडिटरी, व्हिजनरी अँड कायनेस्थेटिक. ठीक आहे. ऑडिटरी म्हणजे ऐकल्यानंतर समजणे. मग आपली पर्सनॅलिटी ही कशी पाहिजे बरं का? आपली पर्सनॅलिटी ही कशी पाहिजे? मिक्स्ड पाहिजे, मिक्स्ड. आपल्याकडे ह्या पण क्वालिटीज पाहिजेत. ठीक आहे. आपल्याकडे व्हिजनरीचे पण क्वालिटीज पाहिजेत आणि आपल्याकडे कायनेस्थेटिकच्या पण प्रॉपर्टीज पाहिजेत. आपण एकाच टाईपचा असलं नाही पाहिजे. एका टाईपचा असेल तर आपल्यामध्ये प्रॉब्लेम्स असणार आहेत. आपण मिक्स्ड पाहिजे, मिक्स्ड. हॅलो, यस, कळलं काय? Yes, sir. येस सर. हा, थोडस बघा आहे ना, ह्या स्किल्स स्वतःमध्ये आणता येण्यासाठी काय करायला लागेल ह्याचा विचार करा, किंवा कम्युनिकेशन स्किलच्या टीचरला वगैरे पण ह्या गोष्टीचं थोडंसं सांगा आहे ना, कसं इम्प्रूव्ह करायचं वगैरे, काय बघा ना टेक्निक्स. पण ह्या तिन्ही आहे ना, तिन्ही काइंड ऑफ पर्सनॅलिटीज तुमच्यामध्ये असल्या पाहिजेत. ऐकून पण नुसत्या गोष्टी समजल्या पाहिजेत. आपण बघून पण काही वेळेस म्यूट असताना पण गोष्टी समजून घ्यायला पाहिजेत आपण. आणि कायनेस्थेटिक म्हणजे प्रत्यक्षात काही गोष्टी करून पण आपण समजून घ्यायला पाहिजे. सो 3 टाइप्स ऑफ पर्सनॅलिटीज यू विल फाइंड अराउंड यू. तुमचे पण काही बघा ना, मित्र असतील, मैत्रिणी असतील, घरामध्ये कोण नातेवाईक असतील, तर त्यांना पण ह्या गोष्टींचा प्रॉब्लेम असतो. लक्षात घ्या ना, ते कुठल्या पर्सनॅलिटीमध्ये मोडतात हे तुम्हाला कळलं पाहिजे. ऐकल्यानंतर समजत नसेल तर दाखवलं पाहिजे आपण त्यांना. नंतर मग काही गोष्टी करायला लावल्या पाहिजेत, मग समजणार. हॅलो, यस. मग तिकडे हा जो पार्ट आहे ना, व्हिजनरीचा आहे ना, व्हिजनरीचा, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बिकॉज आवर ब्रेन कॅप्चर्स इन्फॉर्मेशन व्हेरी फास्ट इन द फॉर्म ऑफ व्हिडिओज म्हणू आपण, इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स म्हणू आपण, इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स म्हणू आपण, इन द फॉर्म ऑफ सिम्बॉल्स म्हणू आपण. त्याचं बेस्ट एक्झाम्पल, सपोज आय एम ट्रॅव्हलिंग, ओके, आय एम ड्रायव्हिंग ए बाईक. ओके, आय एम ड्रायव्हिंग ए बाईक. असा रोड आहे असं समजा, आय एम ड्रायव्हिंग ए बाईक अँड स्पीड ऑफ बाईक इज व्हेरी फास्ट. ओके, 120 km/h. एवढ्या स्पीडनी गाडी चालली, आपली बाईक चालली जोरात आहे. आणि इकडे मध्येच काय झालं बघा ना, मध्ये स्पीड ब्रेकर आला. बरं का, विचार करा, 120च्या स्पीडनी चाललोय आपण, मध्ये स्पीड ब्रेकर आला आणि इकडे सिग्नल आहे, आणि तो सिग्नलवरती सिम्बॉल असतो असा. यस, हॅलो, हॅलो, येस सर. Yes, sir. गाडीवरून जाताना तो सिग्नल मी बघितला की लगेच मला समजणार की पुढे काहीतरी स्पीड ब्रेकर आहे. इमिजिएटली क्लिअर आहे ना, ब्रेन ऑब्झर्व दॅट इन्फॉर्मेशन, ब्रेन ऑब्झर्व दॅट सिग्नल. ओके, अँड इमिजिएटली इन्फॉर्मेशन विल गिव्हन टू आवर लेग्स म्हणू आपण, ब्रेक्स विल बी अप्लाइड अँड वी कॅन रिड्यूस आवर speed of the vehicle, speed of the bike, and we can cross this speed breaker and safely. Am I right? येस सर. विचार करा, ही पहिली केस. दुसरी केस 120च्या स्पीडनी चालली आहे गाडी, आणि इकडे सिग्नल न देता बोर्ड लावला आहे ना, बोर्ड, आणि बोर्डवर लिहिलं आहे ना तिकडे, अहेड स्पीड ब्रेकर इज देअर. ठीक आहे, गो स्लोली. इमॅजिन करा, यू इमॅजिन. जो सिम्बॉल न दाखवता तिकडे टेक्स्ट मध्ये काहीतरी माहिती लिहिलेली आहे, आपण 120च्या स्पीडने चाललेलो आहे, ते वाचूच तो इकडे बरं का, आपण हा जो स्पीड ब्रेकर आहे तो फास्ट क्रॉस होणार आणि आपलं तिकडे ऍक्सिडेंट होणार, आपली गाडी उडणार कितीतरी स्पीडनी, काय बघा, आणि आपण तिकडे खड्ड्यात कुठं तर मातीत तिकडे जाऊन पडणार. एम आय राईट? Yes. If information will be written in the form of text, इथे लिहिलं आहे ना, अहेड स्पीड ब्रेकर इज देअर. ठीक आहे, दॅट्स वाय सिग्नल्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. ठीक आहे, सिम्बॉल्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. दिस सिम्बॉल्स इमिजिएटली कॅप्चर्स a lot of information very fast,
आवर ब्रेन कॅन, आता हे माहित पाहिजे तुम्हाला की असला सिम्बॉल म्हणजे तो स्पीड ब्रेकरचा असतो. हॅलो हॅलो. आणि त्याच्यासाठी तिकडे ड्रायव्हिंग लायसन जे मिळतं ते असल्या सिम्बॉलची टेस्ट घेऊन दिली गेली पाहिजे. पण बघा ते कसं देतात वगैरे काय, बऱ्याच मोठ्या गोष्टी आहेत तिकडे. ऍक्सिडेंट वगैरे होण्याची कारण पण मोठी आहेत. सिम्बॉलचा अर्थ कळला पाहिजे. सिम्बॉलचा अर्थ, सगळ्या सिम्बॉलचा अर्थ कळत असेल तर ते मिळलं पाहिजे. बघा तिकडे खोलात न जाता आहे ना, सिम्बॉल हे महत्वाचे आहेत. सिम्बॉल मुळे आपल्याला इन्फॉर्मेशन, आवर ब्रेन कॅप्चर्स इन्फॉर्मेशन व्हेरी फास्ट. हे कळलं का? बघा एखादा मूवी बघितला आपण, ठीक आहे, आणि मूवी मध्ये साऊंड नव्हता आहे ना, तरी पण आपल्याला मूवी समजतो. येतं का लक्षात? हॅलो, इमॅजिन करा एखादा इंग्लिश मूवी बघितला आहे ना, अँड वेअर वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टँड दी प्रोनाउन्सिएशन, देन ऑल्सो वी कॅन वॉच दॅट मूवी. कन्नड बघितला, तेलुगू बघितला, असं कुठला पण मूवी जी भाषा आपल्याला येत नाही, but then also as a human being we have some feelings, and same kind of feelings they are using in the movies, because of which we can relate and we can understand what kind of movie is that, and we can understand. That's why visual impact is very much essential. It our brain understands very easily असं म्हणू आपण. That's why once again I'm coming back to our algorithm. If say 1,000 lines I have written, okay, as an algorithm, and if I will give those 1,000 lines or 10,000 lines to someone else, so for that someone it will be very difficult to read all those 1,000 lines or 10,000 lines. So instead of giving all those instead of giving entire algorithm, if I will convert that algorithm in the form of symbols, okay, in the form of graphical representation of my algorithm, and if that graphical representation I will give to my teammates, it will be very easy for them to understand algorithm. Therefore flowchart is very important. Flowchart is the next step of algorithm असं म्हणू आपण. Most of the times if your algorithm is becoming difficult or lengthy, म्हणतो मी, difficult म्हणण्यापेक्षा lengthy, मोठा झाला तो आहे, in such cases what we can do, we can convert our algorithm into diagrammatic representation of that algorithm, and diagrammatic representation of algorithm is called as flowchart. समजलं flowchart म्हणजे काय? हॅलो, Yes, sir. हे जर कळलं असेल तर फास्ट आपण जातोय पुढे बरं का. मला वाटतं लास्ट 5 मिनिट्स आहेत. त्या 5 मिनिट्स मध्ये आपण सिम्बॉल घेतोय. 11 वाजता शार्प जॉईन व्हा फटाफट, आणि ह्याचं फ्लोचार्ट कसं लिहायचं ते पण बघू आपण, ठीक आहे. कुठे गेलं? So this is the definition of flowchart. Diagrammatic representation of algorithm is called as flowchart. It means whatever algorithm we have written, okay, in previous few examples we wrote some algorithms. So can we convert those algorithms into a diagrammatic representation? So it is called as flowchart. त्याला आपण flowchart असं म्हणतो. Now flowchart includes, okay, following diagrams or following symbols. मग ते कुठले सिम्बॉल्स आहेत आणि त्याचा अर्थ काय? सो हा टेबल आहे. टेबलला पहिला कॉलम जो आहे तो सिरियल नंबर, सेकंड जो आहे तो डायग्राम किंवा याला सिम्बॉल म्हणू आपण, नेम ऑफ सिम्बॉल, त्या सिम्बॉलला म्हणायचं काय, आणि पर्पज म्हणजे त्याचा हेतू काय, ह्या सिम्बॉलचा हेतू काय. ठीक आहे, पहिलं जी डायग्राम आहे ती ओवेल आहे. ओवेल त्याला मराठीत काय म्हणणार बघा ना, अंडाकृती. ठीक आहे, असं काहीतरी काढतो आपण. तर हा जो सिम्बॉल आहे ह्या सिम्बॉलला ओव्हल म्हणायचं, आणि तो कशासाठी वापरणार आहे आपण, तर दोन गोष्टींसाठी वापरणार आहे. त्याच्यामध्ये स्टार्ट आणि एंड किंवा स्टॉप. मग आपली पहिली स्टेप, अल्गोरिदम मधली पहिली स्टेप ही स्टार्ट असते, अल्गोरिदम मधली शेवटची स्टेप ही स्टॉप असते किंवा एंड म्हणू आपण त्याला. तर ह्या दोन्ही ऍक्टिव्हिटीसाठी, ह्या दोन्ही पर्पजेस साठी आपण कुठला सिम्बॉल वापरणार आहोत? हॅलो, ओव्हल. ठीक आहे. सेकंड व्हेरी इम्पॉर्टंट, पॅरलोग्राम. त्याला पॅरलोग्राम म्हणायचं. कसं काढलंय बघा, ते दोन लाईनी समांतर आणि इकडच्या पण दोन लाईनी समांतर, पण हा जो अँगल आहे तो अँगल मात्र 90 डिग्री नसतो, म्हणून हा पॅरलोग्राम. बरोबर का? येस सर. मराठीत काय म्हणतो त्याला? समांतरभुज चौकोन. हा, समांतरभुज चौकोन.
ज्याच्या ज्याच्या समोरासमोरील बाजू काय बघा ना, समोरासमोरील बाजू ह्या समांतर असतात, पॅरलल असतात. एकमेकांना छेदत नाहीत. बरोबर. काय बघा ना. आणि Yes. रेक्टँगल जर घेतला तिकडे रेक्टँगल, तर त्याच्यामध्ये कसं असतं की सगळ्या ज्या काही साईड्स असतात त्या 90 डिग्री करत असतात. सगळ्या साईड नाहीत, दोन साईड समोरासमोरच्या आणि समोरची आणि लगतची असं म्हणू आपण. करेक्ट. समोरची आणि लगतची साईड ऍडजेसंट, आणि समोरचीला काय म्हणायचं, फ्रंट साईड, फ्रंट अँड ऍडजेसंट. एम आय राईट? अपोजिट साइड ऍडजस्टंट साइड. हा, अपोजिट साइड अँड कसली साइड, ऍडजेसंट साइड. Adjacent. Opposite side and adjacent side if they are making 90 degree angle, and if we are considering any ह्याला काय म्हणतात, quadrilateral, चौकोनाला इंग्लिश मध्ये. येस सर. क्वाड्रिलेटरल. हा, quadrilateral. जर हा quadrilateral असा असेल की ज्याचं opposite sides and adjacent sides are making 90 degree angle, where we can call it as rectangle, and opposite sides are parallel with each other. In such kind of quadrilateral we can call it as parallelogram. हे सिम्बॉल जर कळले असतील तर parallelogram we are using for inputs and outputs. व्हेरी इम्पॉर्टंट. पॅरलोग्राम जो काही आहे तो आपण इनपुट्स आणि आउटपुट साठी वापरणार आहोत. इनपुट्स म्हणजे प्रोग्राम मधले जे काही इनपुट व्हेरिएबल्स असतील त्याच्यासाठी पण आपण पॅरलोग्राम वापरणार आहोत, आणि आउटपुट व्हेरिएबल म्हणजे जे काय आपलं डिझायर्ड आउटपुट आपल्याला स्क्रीनवरती दाखवायचं आहे, ज्याची व्हॅल्यू स्क्रीनवर दाखवायचे, तर ते प्रिंटएफ लिहिण्यासाठी पण आपण काय करतोय, पॅरलोग्राम वापरतोय. काय अडचण? No, नो sir. सर. रेक्टँगल सिम्बॉल वी आर युझिंग फॉर कॅल्क्युलेशन फॉर प्रोसेसिंग, जिकडे फॉर्म्युले आपण लिहू शकणार ह्याच्यामध्ये आतमध्ये. So if you are dealing with some kind of formulas, in such cases rectangle can be used. Processing, if you want to store certain values in the variable, you can use rectangle. त्याच्यासाठी रेक्टँगल वापरणार आपण. त्याच्या पुढे चौथं जे काही डायग्राम आहे तिकडे डायमंड आहे, डायमंड. ठीक आहे. डायमंड म्हणजे असा आहे, मला वाटतं जर तुम्ही कार्ड्स खेळले असतील तिकडे, पत्ते मराठीत काय बघा, तर असा जर असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, चौकट काय म्हणणार बघा. येस, इंग्लिश मध्ये त्याला डायमंड म्हणतात. इंग्लिश मध्ये त्याला डायमंड म्हणतात. ह्या शेपला शंकरपाळी सारखा आकार काय म्हणणार बघा ना, डायमंड. सो डायमंड वी आर युझिंग फॉर टेकिंग डिसिजन विथ हेल्प ऑफ कम्प्युटर. मग डायमंड जिथे जिथे वापरलं जाईल तिथे ह्या डायमंडच्या आतमध्ये लॉजिकल कंडिशन्स वी कॅन मेन्शन. फॉर एक्झाम्पल, ए इज ग्रेटर दॅन बी, A is less than B. Such kind of logical conditions we can mention in the diamond. कळलं का डायमंड? हॅलो. Yes, Yes. sir. येस सर. इथून पुढचं जे काय आहे ते आपण 11:15 सॉरी 11 वाजता 11 वाजता भेटा ना वापस. आपण 15 मिनिटाचा ब्रेक घेतोय. ठीक आहे. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir.